All right. Well, good morning, good afternoon, or good evening. Итак, доброе утро или добрый день или добрый вечер. We want to welcome you guys to our weekly training call that we do every week. Мы сейчас здесь на нашем тренировочном созвоне, который мы делаем каждую неделю. Once again, I want to thank Mix for doing the translations. Are you welcome? And as we begin our training call, first and foremost, we want to say happy birthday to Miss Larissa Berg. И в первую очередь хочется сказать с днем рождения, мисс Лариса Берг. It was her birthday yesterday. Ее день рождения был вчера. You can see the amazing picture that was taken yesterday with her 6 kids, or excuse me, Eager's in the picture, with her 7 kids. И вот здесь замечательная картинка с ее 6 детьми. То есть, простите, там на картинке есть еще Игорь, поэтому с 7 детьми. Now, by the way, on Larissa's birthday, И, кстати говоря, как раз к дню рождения Ларисы last night, Eager became a 3-star ambassador. вчера Игорь стал 3-звездным амбассадором. Unbelievable accomplishment. Совершенно невероятное достижение. This is a record in our company. No one's ever done this as fast as they just did it. Это рекорд в нашей компании. Никто еще никогда не делал это так быстро, как Игорь. And their success is our success. Their success is because of all of you. И их успех – это наш успех. Их успех стал возможен благодаря всем вам. And understand they're simply paving the way for the rest of you to follow. И они фактически прокладывают путь, по которому все вы можете следовать. But Eager and Larissa got signed up on November 1st of 2022. Игорь и Лариса подписались в компанию 1 ноября 2022 года. So they've now been in the business 17 months and a couple days. То есть они в бизнесе 17 месяцев и пару дней. Eager is a 3-star ambassador. Игорь 3-звездный амбассадор. Larissa's a 1-star, getting very close to being a 2-star ambassador. Лариса 1-звездный амбассадор, очень близка уже к 2 звездам. And so this amazing couple have built a $400,000 per year residual income in 17 months. И эта прекрасная пара создала себе постоянный пассивный доход в размере $400 тысяч в год за 17 месяцев. Now, to remind you guys, we talked about this last week or the week before, that the highest paid profession in the United States. И я просто напомню, что неделю назад мы говорили с вами о том, что самая высокооплачиваемая профессия в Соединенных Штатах Америки Is cardiologist. – это кардиолог. Cardiologists make over 400,000 a year. Кардиологи зарабатывают больше $400 тысяч в год. And Eager and Larissa now make more money than cardiologists. А Игорь и Лариса зарабатывают сейчас больше, чем кардиолог. But keep in mind, it took a cardiologist, 15 years of schooling to be able to make that kind of money. Теперь имейте в виду, что кардиолог потратил 15 лет обучения для того, чтобы начать зарабатывать эти деньги. Cardiologists are $500,000 in debt from all of the schooling. У кардиолога долг за его образование равен примерно $500 тысячам. Cardiologists have $50,000 to $100,000 per year malpractice insurance bill even before they see the first customer. А кардиологу нужно было начать платить $52 тысячи в год страховки просто для того, чтобы начать свою практику. If the cardiologist were to get hurt, the money would stop, they would still be in debt. Если кардиолог получит какую-то травму, его доход остановится, но при этом он все равно, его долги будут висеть на нем. The cardiologist has to be there at the hospital first thing in the morning until late at night. Кардиологу необходимо быть в больнице с раннего утра до позднего вечера. Eager and Larissa have built an income that is residual. Игорь и Лариса построили доход, который не зависит от часов работы. If something were to happen to Eager and Larissa, heaven forbid,
И если что-нибудь, не дай бог, случится с кем-то из них, their 6 kids would inherit that income. их 6 детей унаследуют этот доход. That money would continue to come in every single week. Эти деньги будут продолжать приходить каждую неделю. And it would take care of their family. И таким образом их семья будет обеспечена. That is not true for the cardiologist. И это не будет работать для кардиологов. And guys, they've only been here 17 months. И при этом, смотрите, они были с компанией всего 17 месяцев. Larissa's about to become a 2-star ambassador. Лариса уже вот-вот станет 2-звездным амбассадором. Their income is still going up. Их доход продолжает расти. Come back and talk to me in a year, and they won't be making 500 grand a year. They'll be making 750 to $1 million a year. Придите и поговорите со мной через год, и они будут зарабатывать уже гораздо больше. And again, their success is all of our success. И еще раз, их успех – это успех всех нас. You get the benefit of the story. У вас есть преимущество, вы все получаете преимущество от их истории. As you meet with prospects, you can say, oh my gosh, this couple I work with, in 17 months, they make more money than cardiologists. Люди, ваши проспекты, люди, которых вы приглашаете в компанию, вы всегда можете сказать: о, ты представляешь, эти ребята у нас в компании, которые работают, они за 17 месяцев пришли к доходу, который больше, чем у кардиологов. They have 6 young children. У них 6 маленьких детей, They homeschool. они их дома обучают, And yet in 17 months, they make over 400,000 a year residual income. и при этом за 17 месяцев они вышли на 400 тысяч постоянного дохода. See, their success can help you attract to you more successful people that can become your success. То есть их успех может помочь вам привлечь к себе более успешных людей, что будет гарантировать ваш успех. Now, Larissa gave the simple formula in her text last night. Лариса дала достаточно простую формулу в своем тексте вчера. She shared with me how they did it. Она со мной поделилась тем, как они этого добились. And she says that we just work and 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 work. Она сказала, что они просто работали, и работали, и работали, и работали, и работали, и работали, и работали. And guys, that's the formula. If you're out there talking to people and you're doing that every day consistently, incredible things are going to happen for you. Это просто так и работает. Если вы разговариваете где-то с людьми постоянно, то рано или поздно этот успех придет и к вам. It's the law of sowing and reaping. Это закон сеяния и жатвы. You cannot continuously sow without eventually reaping. Вы не можете продолжать сеять и никогда не пожать. So again, happy birthday, Larissa. Поэтому еще раз с днем рождения, Лариса. Congratulations, Igor and Larissa. Поздравляем, Игорь и Лариса. Such an amazing story. Просто потрясающая история. Now, in addition, over the last few days, В дополнение к этому, за последние несколько дней Golsum Shaikova became a 1-star ambassador. say it again. Golsum became a 1-star ambassador. Окей. Гулсим Шаихова стала однозвездным амбассадором. Now, she's in Kazakhstan. Она в Казахстане. She was our first ambassador in Kazakhstan. Она была нашим первым амбассадором в Казахстане. And she became an ambassador January 24th. И она стала амбассадором 24 января. And here we are 1 month and, 10 days later, right? 1 month and a week later, and she's gone from ambassador to 1-star ambassador in a little bit over a month. И вот через 1 месяц и сколько-то дней она уже перешла на следующий уровень амбассадора, на однозвездного амбассадора. So again, huge congratulations to Igor and Larissa, 3-star ambassador,
huge congratulations to Golsum, brand new 1-star ambassador. Итак, мы поздравляем Игоря и Ларису и поздравляем Гульсум, которая стала также однозвездным амбассадором. So Golsum, in less than 7 months, has built a residual income of $170,000 per year. И Гульсум построила доход в 170 тысяч долларов за последние несколько месяцев. Now, sometimes we focus on the speed because obviously no one's ever done it that fast before. No one's ever gone to 1-star ambassador in 7 months. Теперь мы на этом так фокусируемся, на этом времени, просто потому, что это такая небывалая скорость. Никто еще не становился однозвездным амбассадором за 7 месяцев. That's a record. Это рекорд. And no one's ever gone to 3-star ambassador in 17 months. That's a record. И никто за 17 месяцев не становился трехзвездным амбассадором. Это тоже рекорд. But it demonstrates that the company is accelerating in growth. Но это просто демонстрирует, что компания развивается и растет. That we are what we call pre-momentum. Что мы находимся в предмоменте. Now, for those of you who have never been part of momentum before, it's where your team just explodes and you suddenly realize it grew by 10 to 20 times as many people. Для тех из вас, кто никогда не был раньше в таком вот импульсе, это такой момент, когда ваша компания взрывным образом начинает развиваться. I was with a company one time that went from 2 million a month to 10 million a month in 9 months. Я был однажды с такой компанией, которая от 2 миллионов в месяц перешла к 10 миллионам в месяц за 2 месяца. We were adding $1 million per month in business. Мы добавляли по $1 миллиону в месяц к бизнесу. We saw people go from $8,000 a month to $80,000 per month. Мы видели, как люди переходят от дохода в 8 тысяч к 80 тысячам в месяц. Now, the bigger your organization is, before that happens, the more of that kind of growth is going to happen for you. Чем больше ваша организация до того, как это произойдет, тем больше вы будете от этого выигрывать. And again, all of these incredible accomplishments are going to help every single one of us. It's going to help you, going to help me, because we can demonstrate that our company is growing and that people are winning quickly. Еще раз скажу, все эти достижения, они будут помогать вам, помогать мне, потому что они помогают нам демонстрировать, что компания реально работает и растет. It does not matter whether or not you accomplish the same thing they've accomplished in the time frame. Don't worry about don't get hung up on the time frame. И совершенно неважно, достигли ли вы таких же результатов за то же время, что и они, или нет. What matters is you can share their story, and it's going to inspire incredible prospects to want to join your team. Важно то, что вы можете поделиться их историями, и это вдохновит потенциальных пользователей присоединиться к компании. And it's not how fast you do it. All that matters is that we get you to your ultimate goal, whatever your goal happens to be. И неважно, с какой скоростью вы это делаете, важно, чтобы мы смогли вас подвигнуть, приблизиться к той цели, которую вы себе поставили, какая бы эта цель ни была. Now, for those of you who do speak English, we are having our once per month corporate update call tonight. Для тех из вас, кто говорит по-английски, у нас есть наш ежемесячный корпоративный созвон, и это будет сегодня. You can hear all the latest news and announcements from the company. Вы сможете услышать все новости лидеров, объявления компании. You guys can take a picture of the screen or just, do a screenshot. It'll give you the information if you want to attend that Zoom tonight. Вы можете сделать фотографии там или скриншоты с этого звонка. И, в общем, все, что хотите, можете делать. Это все для всех. Now, further, Далее, quick, I got my slide. I want to remind everybody that we have our CEO and founder at a world tour in Newport Beach in May. я также хочу напомнить, что наш основатель и генеральный директор
будет проводить конференцию в мае в Ньюпорт-Бич. And then we also have the big event in Las Vegas, Nevada. That is going to be July 12th and 13th. И также у нас большой ивент в Лас-Вегасе в Неваде, который будет проходить в июле. So on Friday night, we're having a black tie event. То есть у нас 12 будет, в пятницу вечером у нас будет мероприятие в черных галстуках. And they will be serving filet mignon and a three-course meal. И там будет обед, филе миньон и с тремя с обедом из 3 блюд. They're going to have all kinds of entertainment. Там будет всякого рода представления. And if you want to attend the black tie affair, you have to buy a ticket to attend that event. И если вы хотите посетить это мероприятие, вам нужно купить билет для того, чтобы его посетить. Now, separately and more importantly is the event in Las Vegas, the training, that'll be all day on Saturday. Но что гораздо более важно, это ивент-тренинг, который будет весь день в субботу. And at the all-day training, all of the ambassadors in our company are going to be speaking. И все амбассадоры в нашей компании будут там говорить. You'll hear from the CEO and founder. Вы услышите нашего основателя и директора. And it's going to be an incredible event, and it's one you do not want to miss. You must be there. И это будет потрясающий ивент. Это то, что вы не хотите пропустить. Not everyone who attends the event is going to become an ambassador. Не все, кто приедет на этот ивент, станут амбассадорами. But nobody will become an ambassador that doesn't attend the event. Но никто не станет амбассадором, если не посетит этот ивент. The event is that important. Вот насколько важен этот ивент. In fact, events are the thing that's going to really build your business and take it to a new level. Ивенты – это то, что действительно строит ваш бизнес и переводит вас на новый уровень. When people come to an event and they see, 600 other people, Когда люди приезжают на ивент, и они видят 600 других людей, and they get to hear from Igor and Larissa, who are going to make $500,000 in their second year in the business. и они слышат от таких людей, как Игорь и Лариса, которые зарабатывают почти $500 тысяч на втором году в бизнесе, Or they hear their background. Igor was, painting and doing some construction things. Larissa had a bakery. или они слышат об их бэкграунде, об их прошлом, о том, что Игорь там что-то красила, у Ларисы была пекарня. People hear they're everyday people. Люди слышат, что они обычные люди. You might have some moms and dads that come to the event. They're like, wow, they have 6 kids. They homeschool. Там могут быть какие-то родители, мама и папа, которые приедут на этот ивент и скажут: «О, ничего себе, у них 6 детей». That's going to stretch their vision of what's possible. Это расширит их видение относительно того, что возможно, чего можно достичь. Most people will leave the event thinking, wow, I need to start taking this business more seriously. Некоторые люди после ивента скажут: «Вау, мне нужно действительно относиться к этому бизнесу более серьезно». You'll hear person after person say, wow, I know I was signed up in the company. I know I put a couple people in, but I wasn't taking the business seriously until I went to that event. Всегда будут люди, которые скажут, что да, я подписался в компанию, я пригласил пару человек, но я никогда не воспринимал этот бизнес настолько серьезно, как я воспринимаю его сейчас. Almost every great leader in our industry can point to an event that they attended that was the moment they decided, this is something that I'm going to do in a big way. Каждый из лидеров нашей компании может назвать определенный ивент, на который он приехал, и после этого его бизнес действительно он изменил свое отношение, решил, что именно этим он и будет заниматься всерьез. And so, again, you can only stretch the vision of your own people so far on your own. Поэтому поймите, что в одиночку вы можете расширить видение своих людей только до определенных лимитов. And it's the dynamic of the event and all the speakers and the CEO and founder
It's the atmosphere that gets your people to say, wow, I want to go build this thing big time. И именно динамика ивента, и то, что люди могут услышать от других людей и от основателей, директора компании, все это вместе дает тот эффект, который потом заставляет людей относиться к бизнесу серьезнее. But if you don't go to the event, your people aren't going to come to the event. Но если вы не будете ездить на ивенты, то и люди ваши тоже не поедут. Therefore, they're never going to make the commitment to go build the business big time. И тогда они никогда не сделают этого посвящения, чтобы заниматься этим бизнесом всерьез. Hold on, I'm gagging. Give me a second to mix. I put a cough drop in and now I'm choking on my own cough drop. Anyway, so you have to come to the event in order to get your people excited so they can go build your business and allow you to rank advance in the way that you'd like. То есть вам нужно привозить людей на ивенты, чтобы они начинали работать и таким образом своей работой продвигали вас по карьерной лестнице туда, куда вы хотите попасть. Now, further, when you come to the event, Теперь в дальнейшем, когда вы приезжаете на ивент, you get to take your picture with David and Adela Hart. вы можете сфотографироваться с Дэвидом и Аделой Харт. You get to take your picture with Daryl and Maria Roberts. Вы можете сфотографироваться с Дэрилом и Марией Робертс. You get to take your picture with Ambassador Deborah Taylor. Вы можете сфотографироваться с амбассадором Деборой Тейлор. Now, when you can say, yes, I actually met these people, here's me standing with them, and here's my picture with them. И когда вы можете сказать, да, я действительно встречал этих людей, вот это моя картинка с фотографией с ними вместе. It becomes even more powerful as you share their stories. То, что вы делитесь их историей, становится еще более мощным. Because this isn't just someone you saw on a Zoom. Потому что это не просто кто-то, кого вы видели в Zoom. This is someone that you've met, someone that you spent time with, someone you took a picture with. Это кто-то, кого вы встретили, с кем вы познакомились, с кем вы сфотографировались. So then as you tell Ambassador Deborah Taylor's story, И потом, когда вы рассказываете историю амбассадора Дебры Тейлор, I mean, for those of you that don't know, Ambassador Deborah Taylor and her husband both signed up in the business at the same time. для тех из вас, кто не знает, Дебра Тейлор и ее муж подписались в наш бизнес одновременно. And when Deborah's at $3,000 a month, her husband Guy was at $2,000 per month in income. И когда у Дебры Тейлор был доход $3000 в месяц, а у ее мужа доход был $2000, Her husband had a lot of health issues, у ее мужа было много проблем со здоровьем, and he ended up, passing away. He ended up going to heaven to be with the Lord. и он умер и отправился к Господу на небеса. But his income continued to come in every single week. Но его доход продолжал расти каждую неделю. She gave the money to her granddaughters, Ava and Gracie, who you can see there on the screen. Она отдала эти деньги внучкам Эви и Грейси, которых вы можете видеть на фотографиях. And now Pastor Guy died 2.5 years ago, Пастор Гай умер 2,5 года назад, but his income has gone from $2,000 per month to $14,000 per month since he passed away. но его доход вырос с 2000 до $14 000 за то время, пока его уже нет в этом мире. So not only is the money still coming in, То есть деньги не только продолжают поступать, but the check is going up. но его доход растет. I mean, talk to me next year, he'll be over 20 grand a month. И я думаю, что в следующем году он будет уже зарабатывать $20 000 в Then месяц, he'll be $30,000 per month, а потом и 30 000 в месяц. meaning that not only does the money continue to come in, but to raise your income from 2 grand a month to 20 grand a month to 30 grand a month after you died. И это значит, что доход вырастает на 10, 20, 30 тысяч долларов в год уже после смерти. So all of you can share that story anytime. То есть все вы можете делиться этой историей.
в любое But it's время. but it's more powerful if you take your picture with Ambassador Deborah Taylor and say, "This is me and his widow, his wife, right, together in Las Vegas," and then you share the story. Но вам будет гораздо легче, если вы покажете картинку и скажете, что вот это я, вот это вот его жена, его вдова, вот это мы на мероприятии. So again, attending the events, being at the event can make you a ton of money. То есть еще раз, посещение ивентов может помочь вам заработать тонны денег. It doesn't cost you money to come to Vegas. It makes you money to come to Las Vegas. Поэтому смотрите на приезд в Вегас не то как на расходование средств, но то как на средства зарабатывать деньги. And as a leader or future leader, Или как лидер или будущий лидер, you must take on the mentality, I will be there. вам нужно принять такой менталитет «я там буду». Now, people follow strength, not weakness. Люди следуют за силой, а не за слабостью. So pretend that I sponsored Mix, and I'm То есть, calling Mix up to find out whether or not he's going to Las Vegas. представьте себе, что я спонсировал Микс, и я звоню ему, чтобы узнать, приедет ли он в Лас-Вегас. And I'm like, hey, Mix, are you going to go to the event? Because if you go, then maybe I'll go. И я говорю: Микс, ну как ты там поедешь на ивент? Потому что если ты поедешь, ну тогда, может, и я поеду. So all Mix hears is that I'm not necessarily going yet. I've not made a decision to go. То есть все, что слышит Микс, это то, что, ну, я еще толком не решил, поеду я или нет. Ну, как бы. So if me, his sponsor, his upline, if I'm not even sold on going, why should he be sold on going? И он думает, ну, если даже я, его спонсор, не собираюсь ехать, то что ему-то напрягаться вообще тогда? And yet, if I could get Mix to the event, there's a good chance he'll go out and build a massive team that makes me a lot of money. Но есть такой шанс, что если я привезу Микса на этот ивент, то он начнет строить команду быстро и принесет мне большой доход. But that means I must get Mix to the event. И это значит, что я должен его привести на этот ивент. And again, people follow strength, not weakness. Еще раз, люди следуют за силой, а не за слабостью. I need to be able to tell Mix, I am going to the event. I will be there. You should come with me. То есть я должен подходить следующим образом. Я должен сказать, что Микс, я еду на этот ивент, я там 100 пудов буду. Будешь ли ты там со мной? Whether Mix goes or not, I will be there. То есть едет он или нет, я там буду. I may not even have a downline yet, but I will be there. У меня, может быть, даже еще нету никого подо мной в моей нижней линии, но я там буду. Now remember, Igor and Larissa make more money than cardiologists. They've only been here 17 months. Теперь помните, что Игорь и Лариса за 17 месяцев стали зарабатывать больше, чем кардиолог. Now, I want you to pretend that Теперь I just я, became a cardiologist. теперь я хочу, чтобы вы себе представили, если я, например, только стал кардиологом. And I found out that my medical boards, the medical exams I have to take to officially become a doctor, is going to be in Las Vegas, Nevada, on July 12th and 13th. July 12th and 13th. И я вдруг обнаружил, что мой медицинский экзамен, который мне нужно сдать, чтобы стать кардиологом, он как раз будет в Лас-Вегасе, в Неваде происходить. And pretend that me and Mix were in medical school together. И представьте себе, что мы с Миксом вместе посещали медицинскую школу. And Mix says, hey, did you book your ticket to go out so we can take our medical exam in Vegas? И Микс говорит: слушай, ну ты что, купил свои билеты уже, чтобы поехать туда и сдать наши экзамены медицинские в Вегасе? And I tell Mix, well, I got a lot going on. I'm not sure if I'm going. А я говорю: ну, ты понимаешь, тут, короче, столько всего происходит, ну, я даже не знаю, смогу я или нет. He'd be like, are you crazy? Ты такой: ты что, сдурел, что ли? Everything else is canceled. Of course, I will be there in Vegas to take my medical boards. There is nothing else. All that matters is you being in Vegas to take the medical boards. Everything else is canceled.
Естественно, я там буду, все остальное не имеет никакого значения. Я там буду, чтобы получить результат своего экзамена. This is your profession. This is your livelihood. Это твоя профессия, это твоя жизнь. And so the moment I heard about the event in Las Vegas, Nevada, Поэтому в тот момент, когда я услышал про ивент в Лас-Вегасе в Неваде, I bought my ticket that very second. я в ту же секунду купил билеты. It didn't matter what the date was Совершенно было неважно, какая это будет дата, because everything else is canceled. Yes, I will be in Las Vegas. потому что все остальное отменяется. Да, я буду в Лас-Вегасе. Now, some of you might think, well, yeah, Todd, that's easy for you and Gina because you guys make a lot of money. Теперь вы можете сказать, ну, Тат, конечно, тебе это проще, потому что вы с Джиной зарабатываете кучу денег. No, we had that mentality and we attended the events even back when we made no money. Нет, у нас просто такой менталитет, и мы ездили на эти мероприятия, даже когда у нас не было никаких денег. The mindset precedes the success. Установка в голове, она вас продвигает к успеху. You have to go there in the mind before you get to go there in the body. Вам нужно туда попасть в разуме, прежде чем вы туда попадете в деньгах. When you adopt the mindset, of course, I will be at the event, who's coming with me, then you get the success. Когда у вас будет установка в голове, да, естественно, я еду на ивент, кто со мной, You have to go to medical school before you can start operating on people. тогда у вас придет успех. Вам сначала нужно идти в медицинскую школу, прежде чем вам позволят оперировать людей. You can't say, well, if I could do a few open heart surgeries and make some money, then I would go to Vegas. Вы не можете сказать, что, ну, если я сейчас съезжу, если мне дадут сделать несколько операций, открытых операций на сердце, ну, я там, может быть, тогда, конечно же, и пойду поучусь на это. No, you got to go to Vegas and take the medical exams before you get to do the open heart surgeries and make the money. Нет, вам надо поехать сначала поучиться, получить опыт какой-то, и только потом вы сможете делать операции. But our profession is a lot more lucrative. Makes a lot more money than being a cardiologist. Но наша профессия позволяет нам зарабатывать гораздо больше, чем быть кардиологом. It's residual income. Это пассивный доход. It doesn't cost $500,000 in student loans to get a degree here. Он не требует от нас попасть в долг на 500 000, чтобы получить эту профессию. All I got to do is get a cheap ticket to Vegas, go to the black tie event, eat some filet mignon, and take some notes while the speakers are speaking. Все, что мне надо, это купить дешевый билет, приехать в Вегас и послушать, что там рассказывают спикеры. So again, guys, you must be there. Поэтому еще раз, друзья, вы должны там быть. Not if, not maybe. Не если невозможно. Now, by the way, I just happened to see this morning, Mix, and I just thought it was so funny. I took a screenshot of it, put it on my slideshow. You guys can take a screenshot yourselves. Я увидел это только сегодня, подумал, что это очень смешно. Я сделал скриншот для себя. Вы можете тоже сделать его для себя. For those of you that can't read the caption, it's in English. It says, when you look at the picture, this is why you don't want to wait until retirement to start traveling. Здесь сказано, для тех, кто не читает по-английски, вот почему вам не нужно ждать до пенсии, чтобы начать путешествовать. Anyway, kind of funny. I threw it up on my stories. It makes other people laugh. Я это поместил у себя в сторис, и многие люди смеялись. And people will comment on that. People will be, oh, that's funny. That's great. They'll thumb up. They'll love it. I'll get all kinds of comments on this post I did on my social media. И я получил очень много комментариев, люди смеялись, им это нравилось. Я получил очень много комментариев у себя в соцсетях. Well, guys, those are the beginnings of new conversations. Это, друзья мои, начало новых общений. And we are in the business of having conversations. That is the business. А мы в бизнесе общения. Это и есть наш бизнес. If you're not having conversations, then you're out of business.
Если вы ни с кем не общаетесь, вы вылетаете из бизнеса. The whole goal is, who am I talking to? Весь смысл в том, что с кем я вообще говорю. And I want to say this a couple more times. If I'm not talking to anybody, having Я скажу это conversations еще раз. Если я ни с кем не общаюсь, если я ни с кем не разговариваю about Travorium, о травориуме, then I am out of business. тогда я вылетаю из бизнеса. All business comes from conversations. Весь этот бизнес идет из общения. If you owned a department store, Если вы владеете каким-то местным магазином, where you sell clothes, и вы продаете одежду, somebody walks into your store, и кто-то заходит в ваш магазин, and you're going to have people that walk up and say, "Hey, can I help you with something today?" и вы подходите к людям и говорите: могу я вам чем-то помочь? That is the beginning of a conversation, Это начало общения, which can then lead to the purchase of some clothes. которое может привести к тому, что у вас закажут какую-то одежду. All business comes from conversations. Любой бизнес начинается с общения. You guys are professional conversation starters. Вы, ребята, профессиональные зачинатели разговоров. Your job is to start conversations. Ваша работа заключается в том, чтобы начинать разговоры. Now, I'm going to give you some ways that you can get these conversations going. Теперь я вам могу дать некоторые пути того, как можно начинать общение. And one of them is right there on the screen. That's kind of funny, right? Why you shouldn't wait until retirement to start traveling. И вот один из них здесь прямо на экране. Вот это вот шутка про то, что почему не надо ждать пенсионного возраста, чтобы начинать путешествовать. You can post that on your social media and you'll get all kinds of people that will put a thumbs up or they'll start laughing or they'll make a comment, I need a vacation. Вы знаете, можете повесить это у себя в соцсетях, и вас будут лайкать там и говорить, что да, вот мне бы тоже в отпуск как раз не мешало бы. But that is the beginning of a conversation. Это начало общения. In learning how to start conversations, those are the simple skills that pay the bills. И вот это вот умение начать разговор, это такие простые умения, которые приносят вам большую прибыль. Now, remember, when you're starting these conversations, to be a human first and a marketer second. Теперь помните, что когда вы начинаете это общение, вам нужно быть в первую очередь человеком и только потом уже продавцом. Imagine that I see Oksana and I have not seen her in a long time. Представьте себе, что я встречаю Оксану, и я не видел ее уже давно. And my opening question to Oksana is, "Hey, Oksana, do you want to join my travel company?" И мой первый вопрос Оксане будет: Оксан, ты хочешь присоединиться к моей туристической компании? I mean, be like, huh? What? I mean, I haven't seen И you in я думаю, forever. And that's your opening question? что реакция будет такая: чего, серьезно, что ли? То есть мы 100 лет не виделись, это твой первый вопрос для меня? Better would be, "Hey, Oksana, how have you been? Give me the updates on you and Nick. How are the kids?" Лучше, наверное, будет сказать: о, привет, слушай, как у вас дела, как у вас там с Ником, как дети? Right? Be a human being first and a marketer second. То есть будь человеком сначала, и только потом уже продавцом. Now, for those of you that cannot read the caption on the picture there with the alien, Теперь для тех из вас, кто не может прочитать, что там написано на этой картинке с инопланетянином, it says, "Sorry, I don't speak human." там говорится: извините, я не говорю на человечьем. So again, guys, just be a human being first. То есть еще раз, будьте сначала людьми. And remember that the Lord will help you. И помните, что Господь вам поможет. Now, I know this is one of those things where it's not probably as good in the Russian language because this is in the English language, right? И я понимаю, что когда мы используем это слово в качестве аббревиатуры, то на русский его невозможно так же точно перевести, как оно звучит по-английски. But in English, we spell the Lord Lord. Но по-английски это слово «Господь» или «Господин» состоит из 4 букв LORD. And that stands for location, occupation, recreation, and dreams.
И это начальные буквы в словах: местоположение, род занятий, отдых и мечты. So when you meet people, these are things that you can talk about that keeps the conversation going. И это те 4 темы, с которых вы можете начинать любое общение для того, чтобы это общение действительно началось и продвигалось нормально. Remember, all business comes from conversations. Помните, что любой бизнес начинается с общения, с разговоров. So, for example, location. То есть, например, локация, местонахождение. Imagine Oksana is my prospect. Представим себе, что Оксана, например, мой кандидат. I say, where do you live? Я говорю: где ты живешь? She says, I'm in Florida. Она говорит: я во Флориде. Oh my gosh, I always wanted to come to Florida. Я говорю: о, ничего себе, я всегда хотел побывать во Флориде. Where I live, there's lots of snow. Not really. I'm in California, but just play with me. Pretend I Там, live in где, Wisconsin. Where I live, there's lots of snow. там, где я живу, очень много снега. Ну, на самом деле, у меня не так. Я живу в Южной Калифорнии, но просто я как бы играю сейчас такую роль. Представим себе, что я живу в Висконсине, где очень много снега. Oksana's telling me it's 78 degrees out. It's sunny. It's beautiful. А Оксана мне говорит: у нас сейчас 78 градусов, солнечно, тепло, красиво. I can ask her about the beaches. I can ask her about Disney. I can ask her about all kinds of things, hurricanes. Я могу ее спросить про пляжи, про Диснейленд, про ураганы, про все что угодно. But as we're having this conversation, right, about where she lives, right, we're simply connecting. Но пока мы разговариваем о тех местах, где она живет, то есть мы просто как бы выстраиваем какие-то отношения сейчас. People like to do business with people they know, like, and trust. Люди любят делать бизнес с теми, кого они знают, кто им нравится и кому они доверяют. But in the process, right, let's reverse this. Let's say that it was Oksana that lived in Wisconsin in the snow, and I live in California. Ну а теперь представим себе, что это Оксана живет в Висконсине, там, где снег, а я живу в Калифорнии. We're on the phone. She's talking about how cold it is. Мы по телефону общаемся, она говорит, насколько это круто так жить. I tell her, hey, you should travel to Florida. You should go to the Bahamas. You should go to Mexico. You should go someplace where it's warm. А я ей говорю: слушай, тебе надо куда-нибудь в Мексику или на Багамы поехать, туда, где тепло. And she says, oh my gosh, that would be amazing. I could use a vacation. А она говорит: о, это было бы потрясающе, я бы, конечно, смогла бы в такой отпуск съездить, это было бы здорово. Ding, 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 ding. And here I got a prospect now telling me she needs a vacation. И вот сейчас у меня есть проспект, который говорит, что ему нужен отдых. That's no different than me walking into the men's department store and saying, yeah, I need a new suit jacket. То есть это все равно, что я захожу в мужской магазин одежды и говорю, что мне нужен новый костюм. Well, come right over. Let me show you our suit jackets. Давай, давай, заходи, сейчас тебе покажу наши костюмы. It all comes from conversation. Now, what about И occupation? это, и это все приходит из общения. Как насчет занятий? Oksana might tell me that she's a school teacher. Оксана говорит мне, что она учитель в школе. How long have you done that, Oksana? А как давно ты этим занимаешься? I've been doing it 18 years. Я это делаю 18 лет. I'm like, 18 years, man, you must really love it. Is that your passion? Я говорю, что 18 лет, ничего себе, ты, наверное, действительно это любишь, это твоя страсть, наверное. Now, notice I jumped on the side of how great it must be. То есть, смотрите, я начинаю с того, насколько это здорово. Man, I heard school teachers make a lot of money. Is that true? О, я слышал, что учителя много зарабатывают, это правда? When you jump on the side of how great it must be, Когда вы начинаете с того конца, насколько это здорово, usually they're going to start telling you, well, it's not really that great. обычно вы в ответ слышите: ну, знаешь, на самом деле это, конечно, не так Oh уж и my gosh. здорово. No, school teachers don't make very much money. We struggle to pay the bills. Ну, нет, на самом деле учителя очень мало зарабатывают, и у нас проблемы все время с тем, чтобы счета оплачивать. And the kids these days are out of control. They're driving me nuts. А эти дети, они в наши дни вообще абсолютно неконтролируемые, они меня просто с ума сводят. And the school board this and the school board that, you know, and all the different issues coming up. А школьный совет, они вообще там то одно, то другое. В общем, куча проблем возникает в разговоре.
You know, today I just do it because I have to. I have to do it. I got to pay the bills. Я, знаешь, я сейчас это все делаю просто потому, что у меня другого выхода нет, мне надо как-то счета оплачивать. But I've been thinking about doing something else. Но я, конечно, думаю о том, чтобы что-то другое начать Ding, делать. ding, 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 ding. И тут у вас начинает звонить звоночек. That's like Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. me walking into the men's department store and I'm wearing a suit jacket, and I tell them, "Yeah, but I think I need a new one." Это как будто я захожу в магазин мужской одежды, и я уже там в пиджаке, но при этом я говорю, да, у меня вот пиджак есть, но мне кажется, нужен новый. But all of this comes from having conversations. Но все это выплывает из наших разговоров. The same is true. You can talk about recreation. То же самое, если мы говорим про отдых. You can talk about their dreams. Вы можете говорить об их мечтах. In fact, one of the best questions you could ever ask anybody. Вообще один из лучших вопросов, который вы когда-либо можете кому-то задать. Oksana, just out of curiosity, Оксана, просто из любопытства. if you had all of the time and all of the money in the world, what would Если you бы у do? тебя были все деньги в мире и все время в мире, чем бы ты занималась? I'm going to say it again. Oksana, Я you снова had- это скажу, Оксана, если бы у тебя, if you had all of the time and all of the money in the world, what would you do? если бы у тебя были все деньги и все время в этом мире, что бы ты делала? Oh my gosh, I would travel. I would do this. I would start an orphanage. I would write a book. I mean, here come all О, the dreams. я бы путешествовал, я бы написала книгу, я бы делала, в общем, все мечты начинают выплывать. All the things she wants to do in life. Все, что она хочет делать в жизни. Why don't you do those things? А почему ты этого не делаешь? Because I'm stuck at my job. Ну, потому что я залип на своей работе. Hey, if I could show you how to replace your income at your job working part-time with us, То есть, но если я могу тебе показать, как ты можешь заменить свою работу, работая на нас частичное время, allowing you to do the things you really want to do in life, и позволяет, что это позволит тебе делать то, что ты действительно хочешь делать в жизни, would you be open to taking a look? будет ли тебе интересно хотя бы взглянуть на такое предложение? Simple question. Would you be open to taking a look? Простой вопрос. Будет ли тебе интересно хотя бы просто посмотреть? Well, she just got done telling me she dreams of traveling and doing all these things. То есть она только что мне рассказывала, что она хочет путешествовать и все это делать. She's thinking, you know, maybe I think I would be. И она говорит, знаешь, ну, наверное, да, наверное, мне было бы интересно, конечно. Hey, I want to invite you to a Zoom presentation. А я могу пригласить тебя на презентацию в Zoom. I want to send you a video. Хочу прислать тебе видео. I want to introduce you to some of my key business partners. Хочу тебя познакомить с некоторыми моими ключевыми бизнес-партнерами. And if you like it, great. If not, hey, that's okay too. Если тебе это понравится, ну хорошо, не понравится, тоже нормально. Relationship building will set you free. Построение отношений тебя освободит. Guys, we are in the business of creating and starting conversations. Ребята, мы в бизнесе начала и построения отношений. Now, we've talked about Facebook groups before too. Мы говорили до этого также о группах в Фейсбуке. How you can join a Facebook group. Как вы можете присоединиться к группе в Фейсбуке? As ideally in an area where you have an interest or a passion. В той сфере, где у вас есть интерес или страсть. I see Oksana post something in the Facebook group. Я вижу, как Оксана постит что-то в группе в Facebook. I can comment on the post. Я могу прокомментировать пост. I can love the post. It says like, but love the post. Я могу отметить лайком этот пост, сердечком. I can add Oksana as a friend. Send her a friend request. Я могу послать Оксане приглашение в друзья. And then I can write her a personal message. И потом я смогу отправить ей личное сообщение. Oh my gosh, I saw your post. That was so great. I loved it. Thank you for sharing. О, я видел твой пост, он такой замечательный, спасибо, что поделилась. Hey, how long have you been a member of the group? А давно ты в этой группе? And then we go back to just, questions you can ask. Where do you live? What do you do? What do you like best about that? I mean,
again, you're starting a conversation. И затем мы снова двигаемся к этому вопросу, где ты живешь, чем ты занимаешься и так далее. We are professional conversation starters. Мы профессиональные зачинатели разговоров. Now, further, Теперь дальше. we want to teach you to master what you can control. Мы хотим научить вас быть хозяином того, чего вы не можете контролировать. Which is reaching out to people on social media. Это достигать людей в соцсетях. Now, you should reach out to all the people that are on your phone first. Конечно, сначала вы должны достичь всех людей в своем телефоне. You should reach out to all your friends on social media second. Затем вы должны всех своих друзей в соцсетях затронуть. But if you're looking for extra people to talk to every day, Но если вам нужны лишние люди, с которыми можно говорить каждый день, social media is a great way to do it. социальные сети – это прекрасный способ это делать. Because you could be at home in your underwear and talk to 3 billion different people through your mobile phone. Потому что вы можете дома в нижнем белье сидеть и разговаривать с 3 миллиардами людей в мире. You don't have to fix your hair. Вам не нужно прическу делать, You don't have to put on your makeup. не нужно краситься, You don't even have to put on your pants. вам даже штаны надевать не надо. You can literally be at home and you can have conversation after conversation after conversation after conversation. Вы можете сидеть дома, и у вас будет общение за общением, за общением, за общением. And where does business come from? А откуда этот бизнес идет? Having conversations. И из-за общения. In fact, you're going to learn that your network is your net worth. Так вы узнаете, что ваша сеть является вашим источником дохода. Said another way, the more friends you have, the more money you can make. Поставлю это, сформулирую это по-другому. Чем больше у вас друзей, тем больше вы можете зарабатывать. Be in the business of meeting new people and collecting friends. То есть будь в бизнесе встречи новых людей и заведения новых друзей. So let's say that I'm online and I see Oksana. Итак, представим, что я онлайн, и я вижу Оксану. And I might say, hey, Oksana, I saw your post in the yoga group. И я могу сказать: эй, Оксана, я видел твой пост в группе по йоге. How long have you been doing yoga? Как давно ты занимаешься йогой? Maybe I see, we'll use somebody else real quick. I see Angelina. Может быть, я вижу Ангелину. Hi, Angelina. Привет, Ангелина. So I say, hey, Angelina, I love the post you made in the Ye- Visit Vietnam Facebook group. И я вижу, я говорю: привет, Ангелина, я видел тебя во вьетнамской группе в Фейсбуке. Which hotel would you recommend for my family? Какой отель ты можешь порекомендовать для моей семьи? Now, guys, there's 20,000 other examples, right? But all I did was say their name, Ребята, на самом деле есть 20 тысяч других примеров, но все, что я сделал, это назвал их имя, how I found them, как я их нашел, and ask a question. и задал вопрос. So again, say, hey, Mix, Итак, снова, например, говорю: эй, Микс, I saw your post in Pastors Who Want to Make Money. я видел твой пост в группе пасторов, которые хотят зарабатывать. How long have you been a pastor? Как давно ты пастор? It doesn't matter. So you just got to create a reason to send someone a message and ask a question. То есть все, что тебе нужно, это просто придумать какой-то повод для того, чтобы с человеком связаться и начать разговор. Because that's the beginning of a conversation. Потому что это начало общения. So let's go back and let's assume that I made this post. Да, давайте вернемся немножко назад и представим себе, что я являюсь автором этого поста. Now, this is a funny post. Это веселый пост. Why you shouldn't wait until retirement to start traveling. Почему не нужно ждать пенсии для того, чтобы начать путешествовать? And let's say that people give me a thumbs up on the post, or they laugh, or they make any kind of a comment. Люди, например, ставят там большой палец под этим постом, или смеющийся смайлик, или там всякие комментарии оставляют. You should go through and respond to everyone that gives you a thumbs up, a heart, a laugh, any kind of interaction in any way, shape, or form. It tells you
Who gave you a thumbs up? Вам нужно пройти через этот пост и все реакции и ответить каждому, кто как-то отреагировал и прокомментировал. Let's assume that was Anita. Кто-то вам поставил большой палец, допустим, это была Анита. She gave me a thumbs up or a love on my post. Она мне каким-то образом лайкнула мой пост. Hey, Anita, thanks so much for the love on my post. Эй, Анита, спасибо тебе большое за лайк в моем посте. How are you? Как твои дела? This is tough stuff, guys, right? You want to write that question down. How are you? Это тяжелое задание, я понимаю. Запишите, чтобы потом не забыть. Как дела? I'm being funny here, right? Я шучу сейчас, а? Guys, this skill set pays more money than being a cardiologist. Ребята, этот набор умений, он принесет вам больше дохода, чем кардиолог. Being a professional conversation starter. Будь профессиональным зачинателем разговоров. Advanced skills here, ready? Вот более продвинутые умения. Готовы? Hey, Anita, thanks so much for the love on my post. How are you? Эй, Анита, спасибо, что лайкнула мой пост. Как твои дела? Simple question. Простой вопрос. The beginning of a conversation. Начало разговора. Learn to say thank you Учитесь говорить спасибо, because it's going to help you start more conversations. потому что это вам поможет начинать больше разговоров. Now, if you have a lot of people commenting, and you just have like hundreds of people commenting on your whatever you posted, your story, your whatever it might be, Теперь, если у вас там сотни людей, которые лайкают ваши посты или там как-то комментируют, или что бы это ни было, then you could consider this potential response. тогда вы можете придумать такой потенциальный ответ. Hey, Anita, thanks so much for the love on my post. Эй, Анита, спасибо большое, что лайкнула мой пост. Would you like more information Хочешь ли ты больше информации on how we help people book at the travel agent rate? о том, как мы помогаем людям резервировать отели по цене турагентства? Or are you just supporting? Question mark. Или ты просто поддерживаешь меня? So again, that was a little more proactive here, right? I'm saying, thank you so much. Would you like some more info, or hey, were you just giving me some love? Теперь это уже как более настойчиво активный такой вовлечение в общение. То есть вы уже спрашиваете, тебе интересна дополнительная информация, или ты просто являешь мне свою поддержку таким образом? Either way, thank you. И в том и в другом случае спасибо. Now, maybe you get a new friend request on Facebook, or you get a new follower on Instagram. Теперь, может быть, у вас появился новый запрос в друзья на Фейсбуке, или у вас появился новый последователь в Инстаграме. You can reply back, hey, Anita, Вы можете ответить, эй, Анита, great to be connected with you рад, что мы связались on Facebook. на Фейсбуке. How are you? Как твои дела? I'll do that again. Hey, Anita, Я это снова делаю. Эй, Анита, great to be connected with you on Facebook. рад с тобой связаться на Фейсбуке. How are you? Как дела? Again, I'm creating a new conversation. Еще раз, я завязываю разговор. Now, obviously, as we go back and forth, we'll go back to the kinds of things we did earlier, right? About all the different things, their location, their occupation, recreation, their dreams, right? И теперь в этом общении мы можем двигаться к тому, о чем я сегодня уже говорил. Место жительства, род занятий, способ отдыха, мечты. And now another one, if you go to Instagram, И еще один, если вы идете в Инстаграм click on followers. и считаете последователей, These are people who follow you. там есть люди, которые за вами следуют. And you can send a voice message to 3 to 10 people a day. И вы можете отправлять голосовое сообщение от 3 до 10 людей в день. And so I can send a voice message to Anita. Я могу послать Аните голосовое сообщение. Hey, Anita, Эй, Анита,
I help people to travel more, travel better, and travel for less. Я помогаю людям путешествовать больше, путешествовать лучше и путешествовать дешевле. Do you feel like I can help you with something? Question mark. Как ты думаешь, я могу тебе чем-то помочь? Or, hey, Anita, Или, эй, Анита, I help people to make money showing others how to save a fortune on travel. я помогаю людям зарабатывать деньги, показывая другим, как экономить на путешествиях. Let me know if you or anyone you know might be open. Дай мне знать, если ты или кто-то из твоих знакомых могут быть заинтересованы в этом. And again, it's just the beginning of another conversation. Еще раз, это просто начало еще одного разговора, общения. We're going to continue to give some different examples next week, Я продолжу давать вам разные примеры на следующей неделе, different things you can do. разные другие вещи, которые вы можете делать. You guys can do this on LinkedIn, Instagram, Может, Facebook. вы можете делать это в LinkedIn, в Фейсбуке, в Инстаграме. You can meet people on YouTube, Вы можете знакомиться с людьми в Ютубе, TikTok, ТикТоке. in addition to people you bump into every day. Это все в дополнение к тем людям, которых вы просто встречаете на жизненном пути каждый день. But all business comes from having conversations. Но любой бизнес начинается с общения. You guys are professional conversation starters. Вы профессиональные зачинатели разговоров. And the more conversations you have, И чем больше разговоров у вас есть, the more money you're going to make. тем больше денег вы заработаете. And don't worry whether or not your results are slow at first. И не волнуйтесь о том, что вначале у вас будет не очень получаться. As you do this over and over, you'll get better at it. Когда вы будете делать это больше и больше, вы будете становиться лучше в этом. Don't worry whether or not this feels a little weird at first. Не переживайте от того, что вначале это может звучать немного странно. As you do it over and over, you'll get more comfortable with it. Когда вы будете делать это снова и снова, вы будете чувствовать себя более и более уверенно. In fact, one final thing we're going to do. И вот еще одна вещь, которую мы сделаем. For those of you that are on camera, because I can see you, and Те- whether you're on camera or not, I want everybody to just fold your hands, like I'm doing right now. Fold your hands. Те из вас, кого я вижу или не вижу на камере, у кого она включена или нет, пожалуйста, соедините вот так вот замком руки. Now, for some of you, your left thumb is over your right thumb. У некоторых из вас левый большой палец как бы лежит сейчас поверх правого большого пальца. But some of you, your right thumb is over your left thumb. Но у некоторых из вас правый большой палец перекрывает левый большой палец. Now, if you're someone where your left thumb's above your right thumb, Если вы кто-то, у кого левый большой палец перекрывает правый, that feels comfortable. это чувствуется удобным. Now, do me a favor, reverse it so that your right thumb's over your left thumb. Теперь сделайте мне одолжение и поменяйте руки так, чтобы ваш правый палец, большой палец был поверх левого. That feels a little weird. Чувствуется немного странно, Doesn't feel as comfortable. не так удобно. But if you held it here long enough and you kept doing this every time, Но если вы так поддержите руки достаточно долго и будете так их ставить каждый раз, before long, you won't even be able to remember how you used to do it. через некоторое время вы даже не будете вспоминать, как вы раньше это делали. And this business is no different than just being a little uncomfortable for a small moment. И этот бизнес ничего более того, чтобы чувствовать некоторую неловкость на короткое мгновение. And before long, what's once seemed uncomfortable will be completely comfortable. А через какое-то время то, что казалось неудобным, будет очень даже удобно. And if you can do this, Если вы это сможете делать, you can do our business. вы сможете делать больше бизнеса. We're just going to teach you how to start more conversations. Мы просто будем учить вас, как начинать больше общений. And all business comes from having conversations. А весь бизнес начинается от общения. Now, not all business will come today. Теперь не всякий бизнес придет сегодня. When Daryl and Maria Roberts will make over 500,000 this year in our company. Дэрил и Мария Робертс заработали порядка $500,000 с нашей компанией в 2020 году. It took me over 3 years to recruit them. А мне потребовалось около 3 лет, чтобы их рекрутировать. If you guys don't know that when I was recruiting Tatiana, Если вы, ребята, не знаете, когда я рекрутировал Татьяну,
who's also getting close to 2-star ambassador, by the way. которая также приближается сейчас к статусу двухзвездного амбассадора, And her husband, Ark, is really close to ambassador. а ее муж Арк очень близок к амбассадору. But I had to text Tatiana for months before she ever joined. Но я месяцами ей тексты отправлял, прежде чем она присоединилась. She had to call Igor and Larissa over and over and over and over again before they joined. Она названивала Игорю и Ларисе снова и снова и снова и снова, прежде чем они присоединились. I have a guy that's going to join the business tomorrow. У меня есть парень, который присоединился к бизнесу присоединится к бизнесу завтра. And we originally began our conversation. И мы обычно начинаем наш диалог. Hold on, wait for it. Подождите минутку. In 2019. Мы начали общение в 2019 году. In 2019, we began having our conversation. В 2019 мы начали с ним на эту тему общаться. He's been on a bunch of the Zooms lately. Он был последнее время на целом ряде зумов. I didn't even know that. И я этого даже не знал. And he texted me, he's like, okay, I'm ready to join. И он мне прислал текст и написал: окей, я готов присоединиться. 5 years later. Через 5 лет. So you're going to go out and create lots of new conversations every day. То есть вам нужно много новых разговоров начинать каждый день. You're going to collect friends. Вам нужно собирать друзей. You're going to be unemotional, whether they're ready to go today or not. Вам нужно не быть эмоциональными, независимо от того, готовы они присоединиться или нет. If Victoria says, I don't know if I want to do that. Если Виктория говорит: я не знаю, готова ли я этим заниматься. What I want to do is support Victoria. Все, что я хочу делать, это поддержать Викторию, Keep the conversation going. поддерживать это общение. I can drip on her. Я могу капельки на нее периодически ронять какие-то. Hey, we're having a big Zoom, or hey, there's some new world tours that came out, or new video that came out. Типа того, что вот у нас тут будет такой серьезный большой зум, или вот у нас новые мировые туры, или что-то еще такое происходит. By the way, Happy New Year, Victoria. И желать хорошего Нового года, Happy Valentine's Day, Victoria. хорошего Дня Валентина, Happy St. Patrick's Day, Victoria. хорошего Дня Святого Патрика. Oh my gosh, happy birthday, Victoria. О, с днем рождения, наконец-то! And by the way, when I do birthdays, like I'll pull out my phone. И когда я поздравляю с днем рождения, я вот достаю мой телефон. I go to video. Я иду на видео. And I know this is in English. Я знаю, что это по-английски. But Victoria, I'm going to pretend it's your birthday. Но вот представим себе, Виктория, что это твой день рождения. Victoria, today is your birthday. And I hate to do this to you, but happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Victoria. Happy birthday to you. I hope you have an amazing day, my friend. Let's keep in touch. Я записываю вот такое вот видео, где я говорю, что с днем рождения, пою песенку, говорю, что вот рад за тебя, мой друг, давай не терять контакт. People write me back all the time. Люди всегда мне пишут обратно. Oh my gosh, you made my day. I can't believe you did that. О, ты просто сделал мой день, не могу поверить, что ты это сделал. I've never once had anybody talk about how horrid my voice is. И знаете, никто мне никогда не говорил, какой у меня ужасный голос. It doesn't matter how bad you sing. If you're singing someone happy birthday, they can't help but smile. И не важно, как плохо вы поете. Если вы споете кому-то happy birthday, люди не смогут удержаться от улыбки. By the way, happy Memorial Day, happy 4th of July, happy Labor Day. Между прочим, счастливого Дня памяти, счастливого Дня труда, счастливого... Happy Halloween, happy All Saints Day, happy Easter. Счастливой Пасхи, счастливого Хэллоуина. Merry Christmas, happy Thanksgiving. С Рождеством, с Днем Благодарения. Drip, 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 drip. Капайте, 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 капайте. 5 years later. Через 5 лет. Victoria says, Anita, I'm in, send me a link. Виктория говорит: Анита, я подписываюсь, пришли мне линк. We do that every single day over and over.
И мы делаем это каждый день снова и снова. And you're going to build this massive residual income check. И у нас вырастет наш огромный чек пассивного дохода. And we'll cover other stuff next week. И о других вещах мы поговорим на следующей неделе. I'm late for my Zoom in Spain, Я опаздываю на мой испанский Zoom, so I have to go. поэтому мне надо идти. But thank you all for being here. Спасибо всем, что были здесь. Thank you, Mix, for doing the translations. You're very welcome. Happy birthday, Larissa. Congratulations, С Igor and С днем рождения, Larissa and Лариса. Gulsum. Поздравления Ларисе, Игорю, Гулсу. And congratulations to all of you, И поздравляю вас всех, because it's all of you that made all of that happen. потому что все вы сделали возможным все это, чтобы все это произошло. All right. See you next week. Bye, guys. Увидимся Thank через you. неделю. Пока, ребята. Thank you, Thank you very everybody. much.